Thank you, Simratji. We are really proud of our security team. They are brave people, and I hope many more will join that team and make this Gurudwara more secure. Next, we will move to another program, that is the Boy Scouts program, and I invite the team to come here and present their slides and the program. Please restrict yourself to about 6 minutes total. Otherwise, we will be here till 7 o'clock in the evening. Thank you. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह. So we only have 5 to 6 minutes. We represent Boy Scouts of America, Troop 600, and we are very closely associated with Khalsa School and San Jose Gurudwara. Boy Scouts is the way of life, and the troop which is standing behind me is we have active 30 members in the troop. Some of them are standing outside, manning a table there for any questions and queries, and some of the senior scouts and adult leaders and parents are also here standing behind me. When did we start? We started almost 15 years back with the aim of inculcating the Sikh culture along with the scouting. Scouting, as I said, is the way of life. Why we are here? We are here to enroll the new scouts, and we'll talk about that more, and we will show how it can be done. I will hand over the presentation. We have a small presentation. You will see how the high school or the middle school students and scouts are the leaders today. I'll hand it over to Lavish, who is the SPL, and he'll be supported by Sanjog Tillon, and both of them will take us through the presentation. Lavish. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Hello everyone, my name is Lavish, and I will be telling you all about a bit about our troop. So, what is Scouting USA? So, Scouting USA is one of the largest youth organizations, and it allows youths to develop leadership skills, outdoor skills, and help them to. And this is not a class; it's an experience. All the lessons are taught either with visual aids or hands-on. So we go on many activities as a troop, such as hiking, biking, camping, and so activities. So we aim to do 1 to 2 activities per month, and those include bikes, hikes, go-karting, river rafting, the harvest food drive, Gurudwara cleanups, and campouts. So it is a great opportunity. So this is one of our activities, the 4th of July parade. It's an annual activity, and this is one of our bike rides. So why us? So our troop allows for all of the traditional Boy Scout learnings to be developed with the Sikh ethics. So not only will you learn everything that you would in any other Boy Scout troop, but you will also learn Sikh ethics and be close to their religion. And next up, the impact on our community. So we actually have a huge impact on the Gurudwara and other organizations. So this is one of our Eagle Scout projects. So one of our Eagle Scouts noticed that when people would be waiting for their students to come out of Khalsa school, they'd just be standing around. So he decided, why not make some benches so other people can sit down? And then another one is one of our Gurudwara cleanups. We do many of these, and this is used to clean out the Gurudwara. I'll be passing it off to the ASPL Sanjog now. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'm Sanjog Tillon, I'm the ASPL of Troop 600. So I will talk about the difference between a traditional Boy Scout troop and our Sikh Scouts. So in traditional Boy Scouts is a worldwide movement where we prepare our youth for our adulthood. And we do this by educating our youth about many of the important skills that they would need when they grow up, which includes outdoor activities like camping, woodcraft, aquatics,
hiking, backpacking, and like also a lot of indoor activities like first aid and environmental science, and there are many more. And we emphasize like discipline, and we emphasize that our scouts will grow up to be people of morale when they grow up. And what's different about us from other troops is that we are Sikh scouts, so we also include a lot of Sikh morale, and we encourage our scouts to follow Sikhi, and we combine that with the traditional Boy Scout values. So our troop has blend. So for example, some of the things we do is like we do it at DOS every time we close a ceremony, and much more. So thank you guys for listening to our presentation today. You can find us and get more information at the table. So our table is located just outside on your way to the Langar Hall at the corner. So just stop by there, and you guys can leave your information. You check out our website. It's listed right here. And you can also contact our troop email, and you can also sign up on the troop form, which is also listed here if you don't have time to go to the table. So Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. जो स्काउट्स एक्टिविटी है सारे बच्चे ते उन्हां दे जो ट्रेनर हैं वो 12 तो 1 स्कूल तो पहला मिलते हैं. सो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਹੁਣ, तो आप जिन्हों पंजाबी ते गुरमत प्रोग्राम बारे दसणगे. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. बच्चे थक गए थोड़े थोड़े, जेडे छोटे छोटे बच्चे बैठे थक गए? ओके, कोई नहीं, तुसी आराम नाल बैठे रहो, मैं तुहाडे मम्मी डैडी नाल गल करनी है, ठीक है? सो यूर ओके, यू डोंट टॉक टू मच, टू लाउड, बट यू कैन रिलैक्स, ठीक है? सो 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਇਨ ਪਰਸਨ 3D 'ਚ ਆ. ਪੇਸਿੰਗ ਗਾਈਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਡ ਰੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਸਕੇ. ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, 7 ਮਿੰਟ ਮੈਜਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ. ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ $100 ਕੈਸ਼ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਅਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਫਲੂਐਂਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੰਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਸ਼ਬਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਤੇ 80% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਲੈਵਲ 1 ਤੇ 2 ਦਾ 1 ਤੋਂ 3 ਹੋਏਗਾ, ਲੈਵਲ 3, 4, 5, 6, 7, 8 ਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਠ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 180 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਗਏ, 5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਗਏ, 900 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਿੱਖੇ. ਨਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ. 35 ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਅੱਖਰ ਨੇ, 35 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੰਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਘੰਟੇ
ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਜਿਕ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣੇ ਹੋਣ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 750 ਘੰਟੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ 25 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ, 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ, ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਵਾਕ ਲਿਖਣੇ, ਵਾਕ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 900 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 210 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਇੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 83 ਬੱਚੇ ਐਤਕੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਏ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਘਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 1100 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕੰਮ 210 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, 31ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੂਗਲ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀ ਤੇ ਗੂਗਲ ਸਾਈਟ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਹਰ ਲੈਸਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਕੈਨ ਵਾਚ ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਚ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਿਦ them। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੈਵਲ 1 ਤੇ 2 ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਇਜ਼ਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜੋਤੀ, ਸਬੀਨਾ, ਅਨੀਤ, ਅਰਸ਼ਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਈ ਤੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ? ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 7-8 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ? ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ 2 ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਟੀਚਰਸ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੌਣ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੌਣ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੱਖ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਏ? ਨੋਬਡੀ ਥਾਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ESL ਦੀ MA ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਦਰ ਟੰਗ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 83 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਤਰੰਗੀ ਪਿੰਕ ਦੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਬੜਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਚਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਦੈਟਸ ਆਸਮ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਬਿਤਾਣੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸਿਰਫ 30 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 30 ਐਤਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ 8:25 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ? 8:20 ਤੇ, 8:22 ਤੇ, 24 ਤੇ, 8:26 ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ 1 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? 1 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ,
ਇਹ 1 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਿੰਗ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 5 ਪੌੜੀਆਂ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 1 ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕੋ ਤੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਿੱਖੇ, ਕਿਹੜੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਸਿੱਖੇ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਕ ਸ਼ਿਓਰ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ। ਪੇਸਿੰਗ ਗਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ 10 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ A ਮਿਲੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣ। ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਠ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਮਿੰਟ ਮੈਜਿਕ, ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਵਰਕਸ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, 7 ਮਿੰਟ ਮੈਜਿਕ। 7 ਮਿੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮਰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਪੇਜ ਖੋਲ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਜ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਖੋਲੋ, ਉਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਸ, 1.5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ, 15 ਪੜ੍ਹੇ, 17 ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਜ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਦੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੈਵ them read those। ਤੇ 1 ਲਾਈਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ all of these in 7 minutes। ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, 7 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਫਤਾ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਜ਼ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੋਏ ਸਕਾਊਟਸ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 1-1 ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਫਿਰ 2-2 ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ 3 ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਨਾਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਬ ਕਹਾਂਗੀ, ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰ ਨਾਥ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1-1 ਸ਼ਬਦ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ, ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਬੱਚੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ 10 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਟਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਟਿੱਕਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਨਰਸ 1 ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਰਸ $1 ਦੇ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਕਾਮਨ ਜੇ 370 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, $370 ਤੋਂ ਕਮਾ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਇਟਸ ਵਰਥ ਇਟ,
ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਤੋਂ $100 ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ $470 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਤੇ ਪੈਸਾ ਗੰਠ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀਅਰ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਇਨ ਐਨੀ ਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ $370 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਸਾਡੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਤੇ ਕਿੰਡਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਲਵਾੜੀ ਔਰ ਕਿੰਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋٹے ਜੋ ਫਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਿੰਡਰ ਵਾਸਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਏਜ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਵਾੜੀ ਇਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ। ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡਡ ਔਨ ਨੀਡ ਬੇਸਿਸ ਓਨਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3-4 ਕਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ। ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ, ਕਲਾਸ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ 1 ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਡਰ ਦੀ 1 ਘੰਟਾ 25 ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲੋਂ 15 ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨੈਕ ਲਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨੈਕ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਸਨੈਕ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਡਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਓੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੈਲਰੀ ਨੂੰ 2nd ਫਲੋਰ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਡਰ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। From very early on in their lives, we want these kids to cultivate love and respect for Vaheguru's creations. When I say Vaheguru's creations, it's not just humanity, not just us each other, but also love and respect for Kudrat. ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ? We teach them, kids learn principles of Sikhi in a very simple and fun manner. They learn Gurmukhi to be able to read Gurbani. ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਨਸਟਿਲ ਜੋਏ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ। We want these kids to feel proud of who they are and what they represent, which is Sikhi. And we want to make their Khalsa school experience a memorable one.
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ they should look forward to coming to Khalsa school and come join their classes. And lastly on this slide, our motto is where your true Sikhi spirit, fun and learning will follow. They will happen. Moving on, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ 2 ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਲੈਟ ਮੀ ਕਵਰ ਦੈਟ ਇਨ ਅ ਸਮਾਲ ਸਮਰੀ. ਸੋ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੀ. ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਿੰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਆਣਾ ਔਰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸਨੈਕ ਰੂਮ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਇਟ. ਹਾਊ? Because they get so comfortable and settled in the environment and routine of school that it just starts coming naturally to them. So that's one. And moving back to Balwadi, these kids are younger, so they start following one-step instructions easily in the class, whereas kinder kids, they start following more complex instructions and they are mostly on their own. Other than that, knowing their supplies, balwadi de bache, they by the end of the year they know ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਿੰਡਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਹ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਗ ਖੁਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ. ਦੇ start becoming more responsible. That helps them in their future levels. Other than that, communication. Balwadi kids, they'll start communicating using words with their teachers instead of pulling their mom's dupatta or hiding behind their fathers. And on the other hand, kinder kids, they independently interact with their teachers and peers, which is very important to have when they move to level 1. So overall, you will see बहुत सारा overlap है concepts which जो balwadi और kinder ਵਿੱਚ पढ़ाए जाते ने. ये जो overlap है that helps lay a solid foundation and for this foundation for success in future levels. ਜਿਹੜੀ repetition ਹੁੰਦੀ ਹੈ concepts ਦੀ, that makes these kids confident and then they are ready to, for their overall, that creates overall development and readiness for future levels, which is level 1. So I am going to share a few pictures from our celebrations that we have earlier done in these programs. Is picture which ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ left hand ਤੇ Guru Gobind Singh ji ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ and right side there's a picture of craft that we created for Guru Nanak Dev ji's Gurpurab. Then this is a picture of their work, the kind of effort they put into their work, as well as Chola. This is a picture from Bandi Chhod Divas. Few more activities children love to perform, and these are Balwadi children. They are reciting Shabad in the hall during assembly time. And there's another one, child sharing their tal, shield, craft jo unhone banaya. Few more pictures of kids having fun and creating their crafts. And this is again ਦੀਵੇ ਬਣਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲਵਾੜੀ ਦੇ ਕਿੰਡਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਸਟਾਪ. ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲਰਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਆਫ ਫਨ. ਸੋ ਲਾਸਟਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ there are 3 pillars. That's how I look at it. ਬੱਚੇ, parents or teacher. Bache, yes, they cannot stand by themselves. The strength that they will get is from parents and teacher. And I always request parents to establish routine. Establish routine. That is very important. Penji ne hune kya hai ki 7 ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਪੜਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ 5 ਮਿੰਟ. ਜੋ ਕਨਸੈਪਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟਸ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ. Well, we want to make sure kids retain this knowledge, and they will only retain this knowledge if there is repetition and if there is a routine for anything that we do in life. So this is very important. My humble request to parents ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ friends ਦੇ circle ਵਿੱਚ
3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੰਸਰਨਸ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰ I would also be available outside snack room after this assembly in order to answer any questions or concerns you may have and that is all I had to share with you today ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you, Harpreet ji. This was a wonderful presentation. मैं ਹੁਣ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਰੈਸਟਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਬੀ ਵੀ ਟੇਕ 1 ਮਿੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲਵੋ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ आओ जी प्यारे बच्चों पेरेंट्स प्लीज़ बैठ जाओ सारे बैठ जाओ द नेक्स्ट टॉक इज़ गोइंग टू स्टार्ट प्यारे बच्चों पेरेंट्स अते सेवादार भैनों अते वीरों फतेह प्रवान करना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह बच्चों तुसी सारे कीर्तन सुनना बड़ा पसंद करते हो साढ़े इत्थे भाई साहब आए हुए सन पिछले 3-4 दिनों तो भाई हरजिंदर सिंह जी बहुत सारे बच्चे इत्थे पहुँच के उन्होंने कीर्तन सुनिया उन्होंने तो असी कीर्तन सीखण का मौका बच्चों नूं अपने खालसा स्कूल भी देने इत्थे क्लासां लगदियां हन दरअसल जो साढ़े खालसा स्कूल का मिशन है कि बच्चों नूं गुरबाणी दे नाल अते गुरुचरनां दे नाल जोड़ना सो उस मिशन नूं कीर्तन का प्रोग्राम अपने अकांप्लिश करने से हेल्प करता है कल युग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू praise Vaheguru Ji and get connected with Gurbani and Guru Sahib. When the child comes to school in Kirtan program, the child has 2 options. They can start a harmonium class or tabla class. So harmonium class, in the initial stages, they learn on harmonium Kirtan and then after a couple of years, when they after 3 or 4 years they can start playing on the string instruments जिस तरह साढ़े तंती साज है रबाब दिलरुबा and many other string instruments जेड़े के सिख heritage instruments है जेड़े गुरु साहब दे टाइम ते जिसले कीर्तनीय कीर्तन करते सन उन्हां साज़ां नूं वजा के कीर्तन करते सन असी सारे जानते हाँ कि गुरु नानक देव जी जिसले उदासियां ते गए उन्होंने परमट किया फॉर 20 years ही ट्रैवल्ड तो उन्होंने नाल भाई मरदाना जी सन और मरदाना जी दे कोल जिहड़ा साज सीगा और रबाब सीगा सो गुरु जी गुरबाणी गाते सन तो मरदाना जी रबाब प्ले करते सन सो उन्होंने साज़ां नूं भी सीखण दी बच्चों नूं अपॉर्चुनिटी मिलती हैगी है इत्थे साडे स्कूल दे विच नैक्सट जे किसी भी प्रोग्राम ने सक्सैसफुल होना है तो उहदे लई एक उहदा स्ट्रक्चर होना बड़ा ज़रूरी है इहदे नाल this is a way to communication between the teacher and students parents and management and develop kind of understanding कि बच्चे नूं पता होंदा है कि मैं अज की सीखना है टीचर नूं पता होंदा मैं की सिखाना है बच्चों को की एक्सपैक्टेशन है तो मैनेजमेंट नूं यह होंदा है कि हाउ टू इवैल्यूएट द प्रोग्रेस दैट इज़ हैपनिंग इन द क्लासेस करिकुलम और बुक्स असी इदा इंटैग्रेट किए हुए हैं कि जिहड़ियां बुक्स हैगियां हैं वो गाइड करदियां हैगियां टीचर नूं टू गो थ्रू हर लैवल एक वक्री बुक हैगी है
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਫੋਲੋ ਥਰੂ. ਐਂਡ another important thing, the child has to learn things to promote to the next level. So we have midterms and finals, so they know what is expected out of them and they have to pass that to promote to the next class. Now ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ for each level. Elementary levels ਦੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ books again. We have 4 of Gurmukh Sangeet books and 3 of tabla books. बहुत खुशी ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਹਨ. ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਬੀ ਦ ਫਸਟ ਟੀਚਰ of Khalsa School Kirtan program. ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਲੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. ਬੜੇ ਹੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਡ ਰਾਗੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੰਗੇ ਫੋਰਚੂਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਵਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ. ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ. ਸੋ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿੰਗਰਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਥਾਟਸ, ਸੁਰ ਤਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਟਿਊਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, to start with that. And so by the end of 2 years they can sing shabads on simple sargams. From then onwards ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਹੈਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ. ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਐਕਸੈਪਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ तो रागां दे हिसाब नाल ऑर्गेनाइज करके लिखी. तो सानू एक किस्म का मैसेज है सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਈਏ. सो उस चैलेंज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ आई वुड से काफ़ी 10 ਤੋਂ ज़्यादा साल हो गए हैं पर पिछले 5-7 सालों तो ज़्यादा फोकस है साडा कि बच्चे रागां ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ और जो रागां ਦੇ स्टैंडर्ड्स हैगे हैं जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने अडॉप्ट किए हैं उन आधारित बच्चे कीर्तन सीखन. कीर्तन दे विच जिस तरह आलाप लेना या शुरुआत दे विच मंगलाचरण गाना. सो यह सारिया चीज़ां बच्चों को इस चीज़ नाल अवेयर कराया जाता है, उन्हें सिखाया जाता है और बच्चे स्टेज पर आके कीर्तन करते भी हैं. नाउ अबाउट द तबला प्रोग्राम, इट टेक्स ऑलमोस्ट द सेम टाइम. Elementary level about 2 years. Actually these 2 years are the most difficult years of a child learning tabla because बच्चे दा interest develop होंदियां थोड़ा जा समा लगता है जिहदे च सानू सारियां नू पेशेंस दी लोड़ है, पेरेंट्स नू, टीचर्स नू, क्योंकि बच्चियां जिसले when they put they strike the tabla
ਉਹਨਾਂ ਦੇ fingers are so small that the sound doesn't come out of it, and so they kind of get discouraged कि भी कोई आवाज़ नहीं आ रही, as opposed to harmonium you put a finger and you hear something back, right? So ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, so they can continue on, and then after that it is only practice and they start doing and they learn more and more thing. So this is a very interesting program. ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟਰਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤਬਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਲਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲ ਸਿੱਖੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. So this is something that we recently introduced. Actually we did during the pandemic. We were holding classes on Zoom, and so ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ correct ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਨ ਇਨ ਸੰਗਤ. ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਜਾਣ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ. ਨਾਲ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਤਬਲਾ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਲਰਨਿੰਗ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ. ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ. ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ. ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ. ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੀਚਰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੇ. ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ 7 ਮਿੰਟ ਕਹੇ ਸਨ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਐਡ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਅਬਾਊਟ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ, ਕੁਛ 1/3 ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਇਨ ਟੂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਸੋ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 600 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ. So practice is very important. This is where the parents' responsibility is. ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਯੂ ਮਸਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੋਮਵਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਐਕਸਪੈਕਟਸ ਤੇ ਐਵਰੀ ਡੇ ਦੇ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ. ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੋ ਇਨਟੂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਦੈਟ. ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 3:30 ਤੋਂ 5, ਮਿਨੀਮਮ ਏਜ ਹੈਗੀ 7 years. ਅਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ 5 ਤੋਂ 6 ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ, ਐਂਡ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ. ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿੰਫਨੀ.
ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ we know that music doesn't have barriers, right? We can, with that, we need language to speak to other person, but with music, it sinks in with everybody. So ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੌਂਸਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਲੀਨਾ ਕੌਰ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। 217 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ 4 ਮੇਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3 ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਹੈ ਸਪੀਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਪੀਚ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸੇ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਿ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਈਨਡ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨਾਰਦਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਥਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਥੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਟੂ ਗੇਨ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਬੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਪੌੜੀਆਂ ਅਸਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਸਾਈਨਡ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਬਾਨੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਨ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੀਸ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਪੇਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਕਿੱਲਸ ਹਨ ਸਪੀਚ ਦੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਫਿਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It's so good to see all of you back here in person at the Gurudwara. ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ running online classes. So we are super excited to see you all back and get you all in your classes. I know ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ. I'll keep it very short and quick, but just to give you an idea of what happens in the office, what goes behind the scene to make this a success, and how is it that we are one of the larger schools and are able to run it. When we talk about the office, there are a lot of functions. It's all about getting the entire school organized. Every parent has a lot of questions when they come here. We try and answer all those questions. We want to get everybody in classes. So how do we create the classes, the class structure, teacher to child ratio, ensuring the age group of the students is correct, vadde aur chote bacche ikatthe na hon, and trying to also ensure that the class moves relatively quickly, probably assigning 2 teachers per class. We also try and ensure that we have adequate additional teachers. Kisi Sunday agar ek teacher nahi aa sake, then somebody else is there to be able to take that class. Otherwise the kids will be here without a teacher. That would be very slow in progress. Trying and ensure that we manage the attendance extremely well, both for the teachers as well as the students. And sometimes we see when a student is not coming regularly, the teachers or somebody tries and reaches out to the parent, okay, we've not seen you, if there's anything we can do or make it easier for you to come. Then, as you have seen in the last many years, school the syllabus books, they are revised every year or every few years. There are modifications, changes, ensuring that is all done. There's spacing guides, and I'm sure some of these topics have already been covered. In addition to books, usually in some of the classes you would see that we give out printed material. So there's a lot of work that goes behind the scenes. Har bacche nu je 4 ya 5 ya 10 page da koi print out reading material exercise li ditta janda across the school. That's something that is all managed at the office. Then, as you know, all kids have school bags, getting them arranged with the school logo. Trophies milti end of the year, certificates milde ne bachyan nu. That is all managed here in our office. Then, of course, we've always had picnics in the past. For a few years, we've not done it, but Garmiya che, we've had picnics where we've had gatherings as high as 700-800 people who've come. So that's also something that we arrange. Now, some of the main functions that you may be seeing today and over the next few weeks is we also do the student registration, ensuring that all the students are registered, their data is correct, who's going to which class, who are the teachers. All of that changes is happening. Then, of course, there's registration fees, accounting, a lot of expenses in the office.
technology enablement. पिछले 2 साल, I think we ran the school completely virtually without coming into the physical premises. Zoom ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, WhatsApp ਦੇ through messages ਕਿੰਨੇ exchange ਹੋਏ ਸੀਗੇ. So it took quite a lot of effort. If we had more than 48 classes and 1 or 2 teachers per class, and then 8 to 10 students or more per class, how much of an online activity had to be arranged to be able to make it a success. That was quite some work that we had to do. Other than that, there is also a Seva team that is doing a lot of work that you don't get to see right now. When we have about 600 kids in school on Sundays, ensuring that we have refreshments for them, snacks, ice cream ho gayi, pizza ho gaya, or sometimes we French fries that we make fresh over here, or other snacks that are made fresh. It's made in the kitchen here. So we have a large team of sevadars that's arranging it. Or 600 bachchiyan nu snacks dena within 15 minutes and getting them out also requires a lot of coordination and doing that. So that's one of the activities that they do. Kedi class kithe lagegi, ensuring that there is furniture in the classrooms. Classrooms are clean, the doors are opened. Even in the halls where the classes are assigned, kithe kedi class baithegi, sections on the label karna, all of that planning. You will see in the next 2 weeks, issuing of the books, how the books are given out to all the students. That level of planning. We have a large team of 20 to 30 sevadars who are active, plus additional set of sevadars who are available when the work is required. Audio video systems, jadon bhi assembly hundi hai, having projectors, mic, speakers, all of that, any events of the school, all of that is managed, is being done by this team. Then whenever there is any ceremony, getting all the kids together into one place, there's a lot that goes behind it. So all of that is being planned. So, and that's led by one of our key sevadars, Gurpreet Singh. So that is a large seva team that is also supporting us. So this is a large office function that we do. Sada school sirf Sunday nu hunda hai, hafte ch ek bar hunda hai, but this school is as big as any other elementary school that's out there. So you can imagine elementary schools when they run 5 days a week, 8 hours a day. We try and achieve the same thing in just one Sunday for just about 3 or 4 hours. So I hope you appreciate there's a lot that goes behind the scene. So I hope this gives you an idea of how we run our school. So thank you everyone. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you, Harshdeep Ji. Our office team as well as the Seva teams, they are amazing. So we are really lucky to have them. And you are also amazing. Jinnah ne 73 pages the presentation suni. So thank you very much. So I really appreciate that. ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਕੁਆਡ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਨੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਹੁਣ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ। ਸੋ